Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we start unit number 4 and chapter number 6 is name reaction and rearrangement. So this unit number 4 have two chapter, chapter 6 and chapter 7. Now we start chapter number 6, name reaction and rearrangement. In this chapter total 6 reactions are there, in which 3 name reaction and 3 rearrangement. So name of 3 name reaction are, first one is Riemann-Timmel reaction, second one is Cole-Smith reaction, third one is carbonyl-amine reaction. So these 3 name reaction are there. Then 3 rearrangement. So name of 3 rearrangement are, first one is Pinacol rearrangement, second is Fries rearrangement, third one and last one is Claisen rearrangement. So these 3 are rearrangement. So total 6 reaction in this chapter. Before I start this chapter, I give it one instruction for you. You need create a compulsory notebook for chemistry. તમારે ફરજિયાત કેમેસ્ટ્રીની નોટબુક બનાવવાની છે. There for this chapter, આ ચેપ્ટરની અંદર કઈ રીતે લખવાનું, for this chapter how to write means this total 6 reaction are there. આની અંદર total 6 reaction છે, તો 6 reaction compulsory same pattern ની અંદર લખવાના છે. તો કઈ રીતે લખવાના? So first of all write down the principle of reaction. First of all write down the principle of reaction. Second write down the reaction of particular name reaction or rearrangement. બીજું શું લખવાનું? reaction. Third one is mechanism. Third one is mechanism for particular name reaction or rearrangement. Fourth one and last one is application. Fourth one is application, means 2 or 3 application for the particular name reaction or rearrangement. તો આ જ રીતે સેમ પેટર્નની અંદર 6 રિએક્શન લખવાના થશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધી પ્રિન્સિપલ, સેકન્ડ રિએક્શન, થર્ડ વન ઇઝ મિકેનિઝમ, ફોર્થ વન ઇઝ એપ્લિકેશન. તો 4 લાઇન્સની અંદર લખવાના થશે, આડાવડા લખવાના છે નહીં. માનો કે 5 માર્કની અંદર કોઈ પણ નેમ રિએક્શન અથવા તો rearrangement પૂછે, માનો કે explain this name reaction or rearrangement, then write down this pattern, principle, reaction, mechanism and application. આ જ રીતે તમારે લખવાનું થશે. So now we start. First name reaction is Riemann-Timmel reaction. So first start Riemann-Timmel reaction. So first of all I explain reaction for this particular name reaction. So first reaction for this name reaction. So in this reaction we take phenol. So this is the phenol. This phenol it react with reagent. So reagent is chloroform. In the presence of alkali, we are use alkali as a NaOH. And acidic condition. Acidic condition means either we use HCl, either we use H2SO4. So here reagent is chloroform CHCl3 and alkali. We are use here NaOH, either KOH. Both are usable. So we use here NaOH. So this phenol it react with the chloroform in the presence of alkali, means here we use NaOH. In the presence of NaOH with acidic condition, at that time it will be give this type of product, OH and here CHO, means formyl group or aldehyde group are substituted onto the phenol. So this product name is Salicylic aldehyde. So Salicylic aldehyde is formed when phenol react with the chloroform in the presence of alkali with acidic condition. At that time it will be give Salicylic aldehyde. So here CHO group, aldehyde group or formyl group are substituted onto the substrate. That's why this reaction is known as formylation. This
reaction name is formylation reaction, because this aldehyde or formyl group are substituted onto the substrate. That's why it is known as formylation reaction. Like that, nitration reaction. Into the nitration reaction, nitro group are substituted onto the substrate. That's why it is known as nitration. So here, aldehyde or formyl group are substituted onto the substrate. That's why it is known as formylation reaction. So first 1 mark question is there. So 1 mark question for this reaction is, which name reaction give formylation reaction? So answer is Riemann-Timan reaction is give formylation reaction. So this is the 1 mark question for you. Which name reaction give formylation reaction? So answer is Riemann-Timan reaction. Next 1 mark question is, in which salicylaldehyde is formed? Which name reaction give salicylaldehyde as a product? So this answer is also Riemann-Timan reaction. Means Riemann-Timan reaction give salicylaldehyde as a product. So this is the reaction for Riemann-Timan reaction. Means this phenol, it will be react with the chloroform in the presence of alkali with acidic condition. At that time it will be give salicylaldehyde. અહીંયા બીજી પ્રોડક્ટ પણ મળે છે. કઈ પ્રોડક્ટ મળશે? પેરા પોઝિશન ઉપર પ્રોડક્ટ મળશે. મીન્સ આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું પેરા પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? 4 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. આ પ્રોડક્ટ પણ ફોર્મ થશે જો અહીંયા પેરા પોઝિશન ઉપર આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ અથવા તો ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થયેલું છે. તો પેરા પોઝિશન ઉપર જે પ્રોડક્ટ મળશે એની અમાઉન્ટ કેવી હશે? માઇનોર હશે. તો માઇનોર અમાઉન્ટમાં છે તો એટલા માટે આપણે કન્સિડર અહીંયા કરતા નથી. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિડર ફોર ધીસ રિએક્શન. ઓનલી ઓર્થો substituted product we consider for this reaction. Means salicylaldehyde consider for this reaction. We not consider for 4-hydroxybenzaldehyde because of it is a minor amount. Why it is obtained minor amount? Because here resonance effect are there. Means resonance effect are observed only ortho and para position. Ortho position અને para position ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ જોવા મળશે. યુ નો અબાઉટ ધી રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ ઓર મેસોમેરિક ઇફેક્ટ. એ ક્યાં જોવા મળશે? ઓર્થો પોઝિશન અને પેરા પોઝિશન ઉપર જ ઓબ્ઝર્વ થશે, જોવા મળશે. મેટા પોઝિશન ઉપર મેસોમેરિક ઇફેક્ટ અથવા તો રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે નહીં. એટલા માટે જ પ્રોડક્ટ ઓર્થો પોઝિશન અને પેરા પોઝિશન ઉપર જ મળશે. આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું મેટા પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન થશે નહીં, કારણ કે અહીંયા રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ જોવા મળતી નથી. એટલે પ્રોડક્ટ ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુટ થશે. પેરા પોઝિશન ઉપર રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ ઓછી હશે અને ઓર્થો પોઝિશન ઉપર રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ વધારે હશે. એટલે જ આ મેજર અમાઉન્ટમાં, વધારે અમાઉન્ટમાં સેલિસઆલ્ડીહાઇડ ફોર્મ થશે. કેના કરતાં? કમ્પેર ટુ ધી 4-હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધી પેરા સબસ્ટિટ્યુટેડ પ્રોડક્ટ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ માઇનોર અમાઉન્ટ of 4-hydroxy benzaldehyde is formed because para position substitution. That's why it is a minor amount. That's why we not consider for this product. તો અહીંયા ને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ મીન્સ 4-hydroxy benzaldehyde ને અહીંયા કન્સિડર કરવાનું છે નહીં, because of this is the minor amount. So this is the reaction for this name reaction. આ છે reaction. તો આ રિએક્શન ઉપરથી આપણે પ્રિન્સિપલ લખવાનો થશે. પ્રિન્સિપલ રાઇટ ડાઉન ફ્રોમ રિએક્શન. તો કઈ રીતે લખશું? પહેલાં પ્રિન્સિપલ લખવાનો, પછી આ રિએક્શન લખવાનું થશે. તો પ્રિન્સિપલ કઈ રીતે લખશો? રિએક્શન ઉપરથી તમારે પ્રિન્સિપલ લખવાનો થશે. તો અહીંયા પ્રિન્સિપલની અંદર લખવાનું થશે ધીસ ફિનોલ. મીન્સ વેન ફિનોલ રિએક્ટ વિથ ક્લોરોફોર્મ ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ આલ્કલી વિથ એસિડિક કન્ડિશન, it will be give salicylaldehyde by formylation reaction. It is known as Riemann-Timan reaction. So this is the principle for this name reaction, Riemann-Timan reaction. તો Riemann-Timan reaction નો પ્રિન્સિપલ શું થશે? ફરીથી રિપીટ કરું છું. whenever phenol react with chloroform in the presence of alkali with acidic condition, it will be give salicylaldehyde by formylation reaction. It is known as Riemann-Timan reaction. So this is the principle for this Riemann-Timan reaction. પહેલા તમારે પ્રિન્સિપલ લખવાનો છે,
પછી આ રિએક્શન લખવાનું થશે. સો ટેક સ્ક્રીનશોટ ફોર ધીસ રિએક્શન. નેક્સ્ટ આઈ એક્સપ્લેન મિકેનિઝમ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર રિએક્શન. મીન્સ મિકેનિઝમની અંદર કઈ રીતે આ રિએક્શનને આપણે એક્સપ્લેન કરશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક્સપ્લેન કરવાનું થશે. આમાંથી અમુક કહેશે આ રિએક્શન એક્સપ્લેન કરો, તો એ કેની અંદર એક્સપ્લેન કરવાનું થશે? મિકેનિઝમની અંદર. કઈ રીતે આ રિએક્શન ઓબ્ટેન થાય, મીન્સ ફિનોલમાંથી સેલિસ આલ્ડિહાઇડ કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કન્વર્ટ થાય છે, એ કેની અંદર જોશું આપણે? મિકેનિઝમની અંદર. સો નેક્સ્ટ આઈ એક્સપ્લેન મિકેનિઝમ ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન. So next mechanism is there. So this mechanism are complete in 2 steps. So first I explain step 1. Step 1 means it is a formation of dichlorocarbon. ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ કરશે સ્ટેપ 1 ની અંદર. તો કઈ રીતે ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ થશે એ આપણે સ્ટેપ 1 ની અંદર જોશું. તો અહીંયા છે ફર્સ્ટ વી ટેક ધી ક્લોરોફોર્મ. સો હિયર ક્લોરોફોર્મ ઇઝ ધેર, Cl and this carbon and hydrogen. So this is the chloroform. When chloroform it react with the alkali means NaOH. તો અહીંયા NaOH ની ઉપર કેવો ચાર્જ હશે? પોઝિટિવ ચાર્જ હશે. OH ઉપર કેવો ચાર્જ હશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ OH શું કરશે? જો અહીંયા હાઇડ્રોજન જે છે એ એસિડિક છે, means it is a more acidic. This hydrogen is more acidic, that's why it having partially positive charge, and this carbon having partially negative charge, because this carbon is a more electronegative compared to this hydrogen, that's why it is a having a partially negative charge and it is a partially positive charge. Means acidic hydrogen છે તો easily remove થઈ જશે ક્યાંથી? કાર્બન પાસેથી. તો અહીંયા જે OH છે એના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે એ કેને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે? હાઇડ્રોજનને. તો અહીંયાથી રિમૂવ શું થશે? H2O રિમૂવ થશે. અહીંયાથી OH અને અહીંયાથી H, એટલે શું રિમૂવ થશે? H2O. તો આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? જો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે આ બોન્ડના, એ 2 ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? કાર્બન. તો આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. મિકેનિઝમ ધ્યાનથી સમજજો, નહીતર કંઈ ખબર પડશે નહીં. સો ધીસ કાર્બન હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયાથી H ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, OH ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, H પ્લસ OH માઇનસ H2O વિલ બી રિમૂવ. સો ધીસ કાર્બન હેવિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ કાર્બન ઉપર કેવી રીતે નેગેટિવ ચાર્જ આવ્યો? અહીંયા OH અને અહીંયા H પ્લસ OH માઇનસ H2O રિમૂવ. Cl અને અહીંયા કાર્બન. તો આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ? નેગેટિવ ચાર્જ. કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, એ ભેગા જ Cl શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ખેંચી લેશે. મીન્સ this halogen it is a more electronegative, that's why it accept electron from carbon. આ ક્લોરીન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે એટલે આ કાર્બન ઉપરના ઇલેક્ટ્રોન કોણ ખેંચી લેશે? ઇલેક્ટ્રોન અટ્રેક્ટ ટુવર્ડ ધી Cl, અને Cl ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. તો Cl ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થશે? રિમૂવ થશે. Because of this Cl it is a more electronegative compared to the carbon. તો આ કાર્બન ઉપર જે નેગેટિવ ચાર્જ છે એ કોણ લઈ લેશે? Cl. જો અહીંયા ધ્યાન રાખો, કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજન અને કાર્બનમાં કોણ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે? કાર્બન. તો ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? કાર્બન. H ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, Cl ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. હવે Cl ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ ચાર્જ કોણ લઈ લેશે? Cl ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. તો આ Cl ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ લઈ અને રિમૂવ થઈ જશે. અહીંયા ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? જો આ બંને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવી જશે? અહીંયા. ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન પાસે કેટલા થશે? 5 ઇલેક્ટ્રોન. જો 1 2 3 4 and 5. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ બંને ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? Cl. આ બંને ઇલેક્ટ્રોન Cl લઈ અને રિમૂવ થઈ જશે. તો શું ફોર્મ થશે? Cl અને અહીંયા શું હશે? આના ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નહીં આવે. ચાર્જ આવશે નહીં. આ નેગેટિવ ચાર્જ કોણ લઈને વયું ગયું? Cl. જો અહીંયા ડબલ ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોણ લઈને વયું ગયું? Cl. તો અહીંયા ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ ગયા? 1 2 3 4. 1 2 3 4. તો આના ઉપર હવે ચાર્જ આવશે નહીં. પણ આનું નામ શું થશે? ડાયક્લોરો
carbene. This product name is dichlorocarbene. This is the more electrodeficient group. Electrodeficient group means electron ની વધારે પ્રમાણમાં આને જરૂર છે. કેમ? Because of this carbon having a 8 electron for this complete octet. આની octet complete કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનની 8 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 1 2 3 4 5 and 6. ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. હજી 2 ઇલેક્ટ્રોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. મીન્સ ધીસ dichlorocarbene is a more electrodeficient group, means it is known as electrophile. તો અહીંયા electrophile form થશે. આનું નામ છે dichlorocarbene and it is a electrodeficient group. It is known as electrophile. Electrophile means શું થશે? Electro loving, means attract toward the electron. ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે અટ્રેક્શન ધરાવતું હશે. કેમ? કારણ કે આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. બરોબર? તો આટલા માટે એનું નામ શું થશે? ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મીન્સ ઇલેક્ટ્રો લવિંગ સ્પીસીસ, ઇલેક્ટ્રો લવિંગ ગ્રુપ. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મીન્સ ઇલેક્ટ્રો લવિંગ. ન્યુક્લિયોફાઇલ મીન્સ ન્યુક્લિયસ લવિંગ, મીન્સ અટ્રેક્ટ ટુવર્ડ ધી ન્યુક્લિયસ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ન્યુક્લિયોફાઇલ. અહીંયા શું ફોર્મ થાય છે? ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ફોર્મ થાય છે. યાદ રાખજો, ઇલેક્ટ્રોફાઇલ મીન્સ ઇલેક્ટ્રો લવિંગ ગ્રુપ, મીન્સ અટ્રેક્ટ ટુવર્ડ ધી ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન દેખાશે એટલે તરત જ અટ્રેક્શન કરશે. કોણ કરશે? dichlorocarbene, means it is a electrophile. So this dichlorocarbene is for step 1, means it is a intermediate. dichlorocarbene શું છે? આ મિકેનિઝમ, આ રિએક્શનનું ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ છે. તો સેકન્ડ 1 mark question is obtained, means which intermediate is formed into the Riemann-Tiemann reaction. So answer is dichlorocarbene is formed, means this intermediate is formed into the Riemann-Tiemann reaction. So in step 1 dichlorocarbene is formed. કઈ રીતે ફોર્મ થશે એ તમને સમજાવ્યું. ફરીથી એક વખત સમજાવું. અહીંયા ક્લોરોફોર્મ છે, અહીંયા NaOH છે, NaOH માંથી OH, H+, H2O રિમૂવ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવશે એટલે Cl. This Cl is more electronegative, that's why remove with negative charge. નેગેટિવ ચાર્જ સાથે શું થશે? રિમૂવ થશે. તો અહીંયા ચાર્જ આવશે નહીં, કારણ કે અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન પાસે એટલે ન્યુટ્રલ હશે. પણ ઇલેક્ટ્રો ડેફિશિયન્ટ ગ્રુપ હશે, ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હશે, કારણ કે એની ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે હજી 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, મીન્સ ઇટ ઇઝ અ હાઈલી રિએક્ટિવ સ્પીસીસ. ડાયક્લોરોકાર્બન કેવું હશે? હાઈલી રિએક્ટિવ સ્પીસીસ હશે. એકદમ ઝડપથી કોઈ સાથે રિએક્શન આપશે. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંક દેખાશે એટલે તરત જ રિએક્શન આપશે. મીન્સ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. ઇલેક્ટ્રોફાઇલ કયું છે? ડાયક્લોરોકાર્બન. અને આનું શું કહેવાશે? ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ કહેવાશે. કેના માટે? Riemann-Tiemann રિએક્શન માટે. તો 1 mark ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, which intermediate is formed into the Riemann-Tiemann reaction? So dichlorocarbene is formed into the Riemann-Tiemann reaction. So this is the step 1. Next I explain step 2 for this mechanism. So next આપણે જોશું step number 2. step number 1 ની અંદર આપણે ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ કર્યો, મીન્સ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ફોર્મ કર્યો. હવે સ્ટેપ નંબર 2 ની અંદર ફિનોલ પિક્ચરમાં આવશે. સો હિયર વી ટેક phenol. So this is phenol. This phenol it react with NaOH. NaOH સાથે એનું રિએક્શન થશે એટલે અહીંયા શું થશે? H ઉપર ચાર્જ કેવો હશે? પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો હશે? પાર્શિયલી નેગેટિવ ચાર્જ. Because of this oxygen is more electronegative compared to this hydrogen. That's why here Na plus OH minus. So this OH minus is electron donate toward the hydrogen. તો અહીંયા OH નેગેટિવ, H પ્લસ એટલે શું રિમૂવ થશે? H2O રિમૂવ થશે. અને અહીંયા O અને H વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થઈને ઓક્સિજન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ ઇલેક્ટ્રોન કોણ ડોનેટ કરશે? હાઇડ્રોજન. એટલે અહીંયા શું થશે? H2O રિમૂવ થશે એટલે ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ. હવે નેક્સ્ટ શું થશે? રેઝોનન્સ થશે. આ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન થ્રો કરશે કઈ તરફ? બેન્ઝિન રિંગ તરફ. એટલે રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ જોવા મળશે. એટલે આ નેગેટિવ ચાર્જનું શું થશે?
રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ થશે. હવે અહીંયા ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે એટલે આ કાર્બનની વેલેન્સી વધે એટલે આ બોન્ડ શું થશે? બ્રેક થશે. અને કેના ઉપર? આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ અલ્ટિમેટ ક્યાં આવશે? ઓર્થો પોઝિશન ઉપર રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ દ્વારા ઓર્થો પોઝિશન ઉપર પહોંચશે. તો હવે અહીંયા આપણે નેગેટિવ ચાર્જ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર આવશે. તો અહીંયા ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ. હવે અહીંયા શું થશે? ઓક્સિજન અને કાર્બન વચ્ચે શું થઈ જશે? હવે ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. આ નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા ડોનેટ કરશે એટલે શું થશે? ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. આ ડબલ બોન્ડ બ્રેક થઈને આના ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો અહીંયા ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવશે એટલા માટે પિક્ચરમાં હવે કોણ આવશે? ડાયક્લોરોકાર્બન. બિકોઝ ઓફ ઇટ ઇઝ અ મોર ઇલેક્ટ્રોન એફિશિયન્ટ ગ્રુપ. જ્યાં પણ ઇલેક્ટ્રોન દેખાશે ડાયક્લોરોકાર્બન શું કરશે? અટ્રેક્ટ કરશે. તો હવે અહીંયા ડાયક્લોરોકાર્બન આવશે. Cl અને એની પાસે શું હશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે. હવે આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ છે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો એ કોને ડોનેટ કરશે? કાર્બનને. તો આ ઇલેક્ટ્રોન કેને ડોનેટ કરશે? કાર્બનને. હવે આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો અહીંયા શું થશે? હવે બોન્ડ ફોર્મેશન. કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન જોવા મળશે. હવે અહીંયા જો કાર્બન ઉપર ધીસ કાર્બન હેવિંગ અ 2 ઇલેક્ટ્રોન. આ કાર્બન પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન એઝ ઇટ ઇઝ છે. તો આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. બિકોઝ ઓફ ધીસ કાર્બન હેવિંગ અ 5 ઇલેક્ટ્રોન, ધેટ્સ વાય ઇટ હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ. 1 2 3 4 એન્ડ 5. તો અહીંયા ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા જો અહીંયા બેન્ઝીન રિંગની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ નથી. બેન્ઝીન રિંગ નથી મીન્સ અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે નહીં. તો હવે અહીંયા એરોમેટિસિટી શું થઈ ગઈ છે? બ્રેક થઈ ગઈ છે. તો એ કમ્પ્લીટ કરવા માટે આ કાર્બન ઉપર એક હાઇડ્રોજન છે. અહીંયા હાઇડ્રોજન છે. અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન હોય, અહીંયા પણ હોય, અહીંયા પણ હોય, અહીંયા પણ હોય, અહીંયા હોય, અહીંયા હશે નહીં. બિકોઝ ઓફ ધીસ કાર્બન ઓલરેડી હેવિંગ અ 4 વેલેન્સી 1 2 3 4. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન હશે નહીં. અહીંયા હશે હાઇડ્રોજન. હવે આ હાઇડ્રોજન, ધીસ હાઇડ્રોજન ઇટ ઇઝ અ એસિડિક હાઇડ્રોજન બિકોઝ ઓફ નેબરિંગ કાર્બન હેવિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ. ધેટ્સ વાય ધીસ કાર્બન ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન ગીવ ટુવર્ડ ધી હાઇડ્રોજન. આ હાઇડ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે. એટલે આ હાઇડ્રોજન અને આ કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થશે. કેમ બોન્ડ બ્રેક થશે? આ હાઇડ્રોજન પોતાની આહુતિ દેશે. કેના માટે? આ બેન્ઝીન રિંગની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે. તો આ હાઇડ્રોજન અને આ કાર્બન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એ બ્રેક થઈ અને આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. ધ્યાન રાખજો અહીંયા આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. એ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કેને કરશે? હાઇડ્રોજનને. તો આ હાઇડ્રોજન અને આ કાર્બન વચ્ચે શું જોવા મળશે? બોન્ડ ફોર્મેશન જોવા મળશે. અને અહીંયા હાઇડ્રોજન અને આ કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ બ્રેક થશે. અને અલ્ટિમેટ આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ નેગેટિવ ચાર્જનું પાછું રેઝોનન્સ થશે. રેઝોનન્સ થશે એટલે અહીંયા શું થશે? આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. અને અહીંયા કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે બોન્ડ ડબલ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. અને ઓક્સિજન ઉપર પાછો કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. ફરીથી રિપીટ કરું છું, બેન્ઝીન રિંગની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ નથી મીન્સ ડબલ બોન્ડ અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે છે નહીં. તો એ એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે આ હાઇડ્રોજન પોતાની આહુતિ આપશે. કઈ રીતે? આ હાઇડ્રોજન અને કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થશે. એચ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. એચ પોઝિટિવ અને આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ છે? નેગેટિવ ચાર્જ. એના વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. એટલે આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ અલ્ટિમેટ શું આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ પાછો રેઝોનન્સ આપશે. રેઝોનન્સની હિસાબે શું થશે? જો આ બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે ઓક્સિજન મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ હેવિંગ નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? અહીંયા નેગેટિવ હોય તો અહીંયા કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ. તો આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. તો પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો અલ્ટિમેટ શું થશે? જો આ રીતનું પ્રોડક્ટ ફોર્મ થશે.
અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે હવે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ બોન્ડ બ્રેક થશે એટલે આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો છે? નેગેટિવ. હવે અહીંયા શું થશે? કાર્બન હાઇડ્રોજન અહીંયા શું થઈ જશે? બોન્ડ ફોર્મ થશે. કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે શું થશે? આ નેગેટિવ ચાર્જ, એચ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, એટલે એચ અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, આ કાર્બન અને આ કાર્બન બંને વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન. કઈ રીતે? આ બોન્ડ બ્રેક એટલે આના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, એચ ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, એચ પ્લસ અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ, તો આ બોન્ડ ફોર્મ થયો. હવે આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ છે? નેગેટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આ બોન્ડ બ્રેક, આના ઉપર કેવો ચાર્જ? નેગેટિવ. આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ, અહીંયા પોઝિટિવ, અહીંયા નેગેટિવ. તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે શું થશે? પાછો બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો અહીંયા બેન્ઝીન રિંગની હવે એરોમેટિસિટી કેવી થઈ ગઈ? કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે કાર્બન સાથે. જો અહીંયા આવી ગયો. હવે શું થશે? વેન રિએક્ટ વિથ 2 મોલ ઓફ NaOH, 2 મોલ NaOH સાથે રિએક્શન કરાવશો એટલે Na પ્લસ OH માઇનસ, 2 OH માઇનસ કેને રિમૂવ કરશે? સોરી, ધીસ 2 Na પ્લસ વિલ બી રિમૂવ હિયર 2 Cl. આ બંને Cl કેવા હશે? ઇટ ઇઝ અ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ ઇઝીલી રિમૂવ ફ્રોમ કાર્બન. તો આ બંને Cl શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. એટલે 2 મોલ NaCl શું થશે? રિમૂવ થશે. અહીંયાથી બંને Cl રિમૂવ થશે. Cl નેગેટિવ, Cl નેગેટિવ, Na પ્લસ એટલે શું થશે? Na પ્લસ ને Cl માઇનસ વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મેશન એટલે સોલ્ટ રિમૂવ થશે. 2 મોલ ઓફ NaCl વિલ બી રિમૂવ. અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન કેવું થશે? આ કાર્બન ઉપર બંને ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? અલ્ટિમેટ પોઝિટિવ ચાર્જ, એટલે O નેગેટિવ અને કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ, તો શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો આ રીતની પ્રોડક્ટ ફોર્મ થશે. અહીંયા ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ. અહીંયા આવશે H, અહીંયા આવશે OH, અહીંયા આવશે OH. આ OH શું થશે? સબસ્ટિટ્યુટ થશે કાર્બન પાસે. પેલા Cl હતા, આ બંને Cl શું થશે? NaCl સાથે રિમૂવ થશે. તો NaCl 2 મોલ NaCl રિમૂવ થશે. OH નું શું થશે? સબસ્ટિટ્યુશન થશે. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, OH અને આ H શું થશે? H2O રિમૂવ થશે. આ OH અહીંયાથી H એટલે શું થશે? H2O રિમૂવ થશે. કઈ રીતે? આ કાર્બન અને OH બોન્ડ બ્રેક થશે. આ કાર્બન અને OH વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થાય તો ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈ લેશે? OH. Because of this OH is more electronegative compared to this carbon. That's why it is having a negative charge. તો આ બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે OH ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે જે બોન્ડ છે એ બ્રેક થશે એટલે કેના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે? ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે કેના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે? ઓક્સિજન ઉપર. ઓક્સિજન ઉપર કેવો ચાર્જ? અહીંયા બોન્ડ હશે એ બ્રેક થાય ને ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે અહીંયા H પ્લસ OH માઇનસ એટલે શું રિમૂવ થશે? H2O. તો શું રિમૂવ થશે? માઇનસ H2O. વોટર શું થશે? વોટર વિલ બી રિમૂવ. તો અહીંયા હવે શું થશે? બેન્ઝીન રિંગ, સોરી, ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો રહેશે? નેગેટિવ એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ. અહીંયા કાર્બન હાઇડ્રોજન. હવે અહીંયા જો આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. કારણ કે OH નેગેટિવ, આ બોન્ડ બ્રેક થશે, કાર્બન અને OH વચ્ચે બોન્ડ બ્રેક થાય. OH નેગેટિવ, H પ્લસ, અહીંયાથી H પ્લસ, અહીંયાથી OH માઇનસ એટલે H2O શું થશે? રિમૂવ થશે. એટલે આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ અને આ કાર્બન ઉપર આવશે ચાર્જ પોઝિટિવ. પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એ બંને વચ્ચે શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન. તો શું થશે? ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. કેના વચ્ચે? કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે. તો કયું ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન થયું? ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ફોર્માઇલ ગ્રુપ અથવા તો આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન કમ્પ્લીટ છે. પણ અહીંયા હજી પ્રોડક્ટ આપણે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ મળી નથી. બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓક્સિજન હેવિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ રિમૂવ કરવા માટે હવે શું થશે? એસિડ
સેકન્ડ આપણે રિએજન્ટ યુઝ કરેલું હતું એસિડિક કન્ડિશન H+, કાં તો HCl યુઝ કરી શકો, કાં તો H2O યુઝ કરી H2SO4 યુઝ કરી શકો. તો અહીંયા આપણે H+ કન્ડિશનમાં કરશું એટલે શું થશે, H+ નું સબસ્ટિટ્યુશન અહીંયા થઈ જશે એટલે પ્રોડક્ટ તમને સેલિસ આલ્ડિહાઇડ મળી જશે. તો અહીંયા બેન્ઝિન રિંગ, અહીંયા O અને H વચ્ચે શું થશે, એસિડિક કન્ડિશનમાં રિએક્શન કરશો એટલે O અને H વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મેશન થઈ જશે એટલે અહીંયા OH ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જશે એટલે શું ફોર્મ થયું, સેલિસ આલ્ડિહાઇડ પ્રોડક્ટ કમ્પ્લીટ થશે. તો સ્ટેપ 2 ની અંદર શું થશે, ફિનોલ રિએક્ટ થશે NaOH સાથે અને અહીંયા કેવો ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ ચાર્જનું રેઝોનન્સ થશે એટલે અહીંયા આવશે નેગેટિવ ચાર્જ, ઓર્થો પોઝિશન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે એટલે પિક્ચરમાં કોણ આવશે, ડાયક્લોરોકાર્બન, બીકોઝ ઓફ ઇટ ઇઝ અ મોર ઇલેક્ટ્રો ડેફિશિયન્ટ ગ્રુપ, ધેટ્સ વાય ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રોન અટ્રેક્ટ ફ્રોમ બેન્ઝિન રિંગ. તો આ બેન્ઝિન રિંગ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન અટ્રેક્ટ કરશે, કોણ કરશે, ડાયક્લોરોકાર્બન, બીકોઝ ઓફ ઇટ ઇઝ અ ઇલેક્ટ્રો ડેફિશિયન્ટ ગ્રુપ. તો આ નેગેટિવ ચાર્જને ઇલેક્ટ્રોન ખેંચી લેશે, કોણ, આ કાર્બન ખેંચી લેશે એટલે આ કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે શું થશે, બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ ચાર્જ, ભૂલતા નહીં આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. કેમ આવશે, 1 2 3 4 અને 5, 5 ઇલેક્ટ્રોન એટલે વેલેન્સી વધી જશે અને શું થશે, નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. હવે અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવે તો શું થશે, અહીંયા બેન્ઝિનની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ છે નહીં. તો એ બેન્ઝિનની એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે, ડબલ બોન્ડ ફોર્મ કરવા માટે કાર્બન ઉપર જે હાઇડ્રોજન છે એ પોતાની આહુતિ દેશે એટલે શું થશે, ધીસ H ઇઝ મોર એસિડિક, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ ઇઝીલી રિમૂવ બીકોઝ ઓફ નેબરિંગ કાર્બન હેવિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેબર કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે નેગેટિવ ચાર્જનું ડોનેશન હાઇડ્રોજનને કરશે એટલે અહીંયા H+ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ એટલે શું થશે, કાર્બન અને H વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મેશન થશે. તો આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા કાર્બન ઉપર શું ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ ચાર્જ. હવે આ ડબલ બોન્ડ બ્રેક થશે એટલે ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ, આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ અને અહીંયા નેગેટિવ, શું થશે, બોન્ડ ફોર્મેશન. તો અહીંયા એરોમેટિસિટી શું થઈ જશે, કમ્પ્લીટ. પછી શું થશે, આ Cl, બંને Cl શું થશે, રિમૂવ થશે. ક્યારે થશે, whenever 2 more NaOH react with this product, that's why 2 more of NaCl will be removed. 2 મોલ NaCl ના શું થઈ જશે, રિમૂવ થઈ જશે અને કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે, OH નું. અહીંયા Na+, અહીંયા Cl-, NaCl, Na+, Cl- NaCl એટલે 2 મોલ NaCl શું થશે, રિમૂવ થશે અને 2 OH નું સબસ્ટિટ્યુશન અહીંયા થશે. હવે OH માંથી શું થશે, આ OH નેગેટિવ, અહીંયા H+ એટલે H2O શું થશે, રિમૂવ થશે એટલે આ ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ અને અહીંયા કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ એટલે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે શું થશે, બોન્ડ ફોર્મેશન એટલે આ કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે શું થશે, ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થશે. મીન્સ હવે આપણે ફોર્માઇલ ગ્રુપ અહીંયા કમ્પ્લીટ છે પણ અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો છે, નેગેટિવ ચાર્જ. તો એ ચાર્જ રિમૂવ કરવા માટે આપણે એસિડિક કન્ડિશનનો યુઝ કરશું એટલે Hનું સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જશે એટલે અલ્ટિમેટ આપણે પ્રોડક્ટ મળી જશે. આનું નામ થશે સેલિસ આલ્ડિહાઇડ. તો સેલિસ આલ્ડિહાઇડ મેળવવા માટે 2 સ્ટેપ થશે. સ્ટેપ 1 ની અંદર શું થશે, ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ થશે. વેનેવર ક્લોરોફોર્મ રિએક્ટ વિથ NaOH સાથે રિએક્શન કરાવશો એટલે ક્લોરોફોર્મમાંથી ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ થશે. સ્ટેપ 1 ની અંદર ડાયક્લોરોકાર્બન ફોર્મ થશે. સ્ટેપ 2 ની અંદર સેલિસ આલ્ડિહાઇડ અલ્ટિમેટ ફોર્મ થશે. તો આ બંને મિકેનિઝમની અંદર 2 સ્ટેપ હતા, સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2. I hope you are easily understand for this mechanism, step 1 and step 2. Next આપણે જોશું આની application. So here first application for Riemann-Timan reaction is whenever this is the OH group, benzene ring and second position ઉપર CH3 નું substitution. આનું નામ થશે 2-methoxy. This is the methoxy group. So name of this compound is 2-methoxyphenol. 2-methoxyphenol. So this 2-methoxyphenol whenever react with CHCl3 alkali means NaOH and second acidic condition. So reagent is a CHCl3 NaOH H+ means see this reagent it is used for the Riemann-Timan reaction. Here phenol is there but
second position, ortho position is already substituted product, means methoxy group substituted onto the second position. That's why aldehyde group or formyl group, it will be substituted onto the para position because second position is already filled. That's why aldehyde or formyl group substitute onto the fourth position. So product is OH, here OCH3 અને ફોર્થ પોઝિશન ઉપર કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ શું થશે? વેનિલિન. જો અહીંયા OH, OCH3 અને CHO આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન કઈ પોઝિશન ઉપર થશે? ફોર્થ પોઝિશન ઉપર, કાં તો ઓર્થો અને કાં તો પેરા પોઝિશન ઉપર CHO ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો અહીંયા ઓર્થો પોઝિશન ફિલ છે તો ફોર્થ પોઝિશન ઉપર ફોર્માઇલ ગ્રુપ અથવા આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન કેમ થશે? અહીંયા રિએજન્ટ કયા યુઝ કરેલા છે? CHCl3 NaOH અને H+, એટલા માટે આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ અથવા તો ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન ઓર્થો અથવા તો પેરા પોઝિશન ઉપર થશે. ઓર્થો પોઝિશન કમ્પ્લીટ ફિલ છે એટલા માટે CHO ગ્રુપ ક્યાં આવશે? ફોર્થ પોઝિશન ઉપર. તો આનું નામ થશે વેનિલિન. પ્રોડક્ટનું નામ થશે વેનિલિન. સો ધીસ ઇઝ ધી 1 mark question for you. So 1 mark question is which reaction it is used to formation of vanillin? Which reaction it is used to formation of vanillin? So the answer is Riemann-Tiemann reaction. So this Riemann-Tiemann reaction is used to formation of vanillin. So this is the 1 mark question. Next 1 mark question from this application is substrate and reagent. It is both are given and blank is there. So answer is vanillin. તમને સબસ્ટ્રેટ આપેલું હોય, સબસ્ટ્રેટ શું છે? 2-methoxyphenol. રિએજન્ટ આપેલા હોય CHCl3 NaOH અને H+ એસિડિક કન્ડિશન, અને અહીંયા બ્લેન્ક આપેલી હોય તો તમારે બ્લેન્ક ફિલ કરવા આ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું થશે. કેનું થશે? વેનિલિનનું. સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ 1 mark question from this application. તો આ પહેલી એપ્લિકેશન હતી. નેક્સ્ટ આપણે એપ્લિકેશન જોઈ રિએજન્ટ એ જ રહેશે, એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. આપણે સબસ્ટ્રેટ ચેન્જ કરશું. સબસ્ટ્રેટ ચેન્જ કરશું એટલે શું થઈ જશે? પ્રોડક્ટ ચેન્જ થઈ જશે. તો આપણે અહીંયા સબસ્ટ્રેટ ચેન્જ કરી 2-methoxyphenolની જગ્યાએ આપણે હવે માનો કે અહીંયા રાખી દઈ OH અને અહીંયા લઈ લઈ CH3. તો આ સબસ્ટ્રેટનું નામ થશે 4-methyl ગ્રુપ. અહીંયા ફિનોલ છે તો 4-methyl phenol. 4-methyl phenol આનું નામ થશે 4-methyl phenol. તો હવે આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ CHO ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુશન કઈ પોઝિશન ઉપર થશે? સેકન્ડ પોઝિશન. ઓર્થો પોઝિશન અહીંયા બ્લેન્ક છે તો આ CHO ગ્રુપ ક્યાં સબસ્ટિટ્યુટ થશે? ઓર્થો પોઝિશન ઉપર. તો અહીંયા આવી જશે CHO, અહીંયા CH3 એઝ ઇટ ઇઝ. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ થશે, જો અહીંયા આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ છે અને OH તો સેલિસ આલ્ડીહાઇડ અને ફોર્થ પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ ગ્રુપ. તો આ પ્રોડક્ટનું નામ થશે 4-methyl સેલિસ aldehyde. So this is the second application. Here 4-methyl phenol react with the chloroform, NaOH and H+ condition. At that time it will be give સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર ઓર્થો પોઝિશન ઉપર CHO ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. કાં તો ઓર્થો ઉપર થશે કાં તો પેરા ઉપર થશે. પેરા અહીંયા કમ્પ્લીટ ફિલ છે તો કઈ પોઝિશન ઉપર ફોર્માઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? સેકન્ડ પોઝિશન મીન્સ ઓર્થો પોઝિશન. તો પ્રોડક્ટનું નામ થશે 4-methyl સેલિસ aldehyde. સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ એપ્લિકેશન ફોર યુ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. સેકન્ડ આપણે જાય થર્ડ એપ્લિકેશન ઉપર. સો થર્ડ એપ્લિકેશનની અંદર સબસ્ટ્રેટ આપણે શું કરી? ચેન્જ કરી. રિએજન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રોડક્ટ કેવી થઈ જશે? ચેન્જ થઈ જશે. હવે માનો કે અહીંયા સબસ્ટ્રેટ લઈએ આપણે thiophenol. This name of substrate is thiophenol. Whenever thiophenol react with the chloroform, NaOH and H+, at that time second position ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન કેનું થશે? આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપનું અથવા તો ફોર્માઇલ ગ્રુપનું. તો પ્રોડક્ટ શું થશે? અહીંયા આવશે thiophenol
અને સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર કેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું. આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું કેમ? અહીંયા CH3NaOH પ્લસ કન્ડિશન એટલે આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સેમ ટુ સેમ મિકેનિઝમની અંદર શું થશે? સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો પ્રોડક્ટનું નામ થશે સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપ અથવા તો ફોર્માઇલ ગ્રુપ, તો આનું નામ થશે 2,4-myl થાયોફિન. 2,4-myl થાયોફિન. તો આ પ્રોડક્ટ મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ એપ્લિકેશન for this name reaction is whenever thiophin it react with the chloroform NaOH and H plus condition, at that time 2,4-myl thiophin will be formed. હવે અહીંયા તમને આ રીતની પ્રોડક્ટ આપેલી હોય, સબસ્ટ્રેટ આપેલું હોય, રિએજન્ટ આપેલા હોય, પ્રોડક્ટ અહીંયા આપેલી ન હોય, બ્લેન્ક આપેલી હોય, એટલે તમારે કાં તો સેકન્ડ પોઝિશન અને કાં તો પેરા પોઝિશન ઉપર આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. ક્યારે? જ્યારે આ રિએજન્ટ હશે ત્યારે. માનો કે આ રિએજન્ટ આપેલા હોય, સબસ્ટ્રેટ આપેલા હોય, પ્રોડક્ટ નથી આપેલી, તો સેકન્ડ પોઝિશન મીન્સ ઓર્થો પોઝિશન અને કાં તો પેરા પોઝિશન ઉપર શેનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું. પહેલાં ઓર્થો પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન કરવાનું. જો ઓર્થો પોઝિશન ફીલ હોય તો કેના ઉપર જવાનું? પેરા પોઝિશન ઉપર. તો એ રીતની પ્રોડક્ટ મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી એપ્લિકેશન ઓફ રીમન-ટીમન રિએક્શન. પહેલાં આપણે આખું રીમન-ટીમન રિએક્શનની અંદર સૌથી પહેલાં શું લખવાનું થશે? પ્રિન્સિપલ. સેકન્ડ લખવાનું થશે એનું રિએક્શન. થર્ડ લખવાનું થશે મિકેનિઝમ. મિકેનિઝમના કેટલા સ્ટેપ હતા? 2 સ્ટેપ, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, અને પછી લાસ્ટમાં લખવાનું થશે તમારે ધીસ 3 એપ્લિકેશન. લાસ્ટની અંદર તમારે એપ્લિકેશન લખવાની થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી રીમન-ટીમન રિએક્શન. નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ ધી કોલ-સ્મિથ રિએક્શન. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કોલ-સ્મિથ રિએક્શન જોશું. આઈ હોપ યુ આર ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર ધીસ નેમ રિએક્શન, રીમન-ટીમન રિએક્શન. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.